جی بولیے آپ کے پاس عماد آپ بولیں. جی وعلیکم السلام. جی میں ود ڈیو ریسپیکٹ میں آپ کو کرٹیسائز کروں گا کہ آر کے جس طرح معصومانہ انداز میں بول رہا تھا ایک بچہ بھی سمجھ جاتا کہ ان کا مقصد کیا ہے اور وہ بات کو کس طرف لے کے جا رہے. کبھی کہتے کہ میں 25 سال کا ہوں, کبھی کہتے 26 سال کا ہوں, کبھی کشمیر کا کہتے ہیں, کبھی اسلام آباد کی میٹرک کی بات کرتا ہے. تو آپ کو اس کو اسی ٹائم نکالنا دینا چاہیے تھا. یہ نہیں کہ ریگارڈلیس ہو انڈیا سے یا پاکستان سے یا کشمیر سے, انڈیا سے وہ پروپیگنڈا کر رہے. ہم انڈین کو سن سکتے ہیں, ہم اتنی برداشت ہے, مگر اگر وہ بکواس کرے, ہماری اسپیسز کو خراب کرے, ہماری اور کشمیریوں کے بیچ میں نفرت پھیلانا چاہتے ہیں, تو ہمیں اس کو اسی ٹائم کر دینا چاہیے. یہ نہیں کہ ہم ان کو 1 گھنٹے سے سنیں اور وہ بکواس کرتا پھرے. وہ کہتے ہیں کہ اس نے کہا کہ بعد میں کہ میں کشمیری ہوں. 26 سال کو کشمیری پہنچ گیا, اس کو یہ نہیں پتہ کہ کشمیر ایشو کیا ہے. دوسرا میں باسط صاحب سوری باسط بھائی, میں ان کو کرٹیسائز کرتا ہوں کہ کہتے ہیں کہ میں کشمیر سے ہوں. میں فرسٹ ٹائم مزمل بھائی کی آواز سن رہا ہوں کہ کسی مقبوضہ کشمیر والے کی. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ یار آپ مطلب 10 سال کے یا 5 سال کے نہیں ہو کہ آپ نے زندگی میں پہلی بار مقبوضہ کشمیر والے کی آواز سنی. میں کے پی سے ہوں, مردان سے, میں بچپن سے ان کی آواز سنتا رہا ہوں. تو یہ کہاں ہوتے ہیں؟ اگر یہ جیسے تو ان کو بات کی بات ختم ہو رہی. بس میں تھوڑا سا ایموشنل ہو جاتا ہوں, میری بات ختم ہو گئی. باسط صاحب آپ بچے نہیں ہو کہ آپ نے ابھی ان کی آواز سن لی. آپ کو میرے خیال میں 20 سال پہلے ان کی آواز سن لینی چاہیے تھی. اگر آپ ایجے کیسے, اور اگر آپ کو کشمیر ایشو میں انٹرسٹ ہے, اگر آپ کو 1 لاکھ لوگوں کی شہادت کی پرواہ ہے اور آپ روز روتے ہو. میں بات کر, تھینک یو. مجھے تھوڑی سی بات کرنے دیتے ہیں مجھے تھوڑی سی. اچھا میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, جس طرح یہ آر کے نے بات کی ہے, تو آزاد کشمیر میں نا جب ہم ادھر اسلام آباد سے جاتے ہیں نا, تو یہ تھوڑی بہت مطلب تھوڑی تحریک نوجوانوں کے اندر چل رہی ہے. جب ہم بات کرتے ہیں نا جس طرح آر کے نے آگے پیچھے بات کی کہ اس طرح پاکستان نے اٹیک کیا ہے, یہ مطلب کشمیر جو ادھر نہیں آتے, میں سچی بات بتا, جو ادھر یونیورسٹی کا جس میں پڑھتے ہیں, مطلب وہ یہ بہت زیادہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان نے اٹیک کیا. میں خود کشمیری ہوں, آزاد کشمیر سے, یہ باتیں کی جا رہی ہیں کیونکہ ہمارے علاقے میں نا کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ کشمیر ہے بھی ہے. جو میرے ابھی کلاس فیلو ادھر کشمیر میں رہتے ہیں, مطلب وہ کہتے ہیں کہ جب ہم انہیں کہتے ہیں کہ صرف پاکستان کے ہمارے مطلب ہم بھی پاکستانی ہیں, مطلب بہت اچھے ہیں ہمارے ساتھ ہر مطلب ڈیل. اور پاکستان مطلب بہت زیادہ اپنے اکانومی سے پیسے کشمیر کو خرچ بھی کر رہا ہے سائلنٹلی, لیکن وہ ہمیں جو ہے نا منہ مارا پکڑ لے لیا کہ آپ کیسی بات کرتے ہیں. پتہ نہیں ان کا مائنڈ کس نے چینج کیا. یہ میں بات کر جس طرح آگے نہیں کر رہا ہے, اسی طرح وہ بھی کر بیٹھا ہے. بعد میں مجھے بات کرنے دیجیے گا. اچھا ایک تو عماد بھائی, یہ جو باسط کے حوالے سے بہت مزے لے رہے ہو, لیکن دیکھیں ہم یہاں پہ کشمیر کو ڈسکس کریں نا, ہم ساری کی بات پہ بیٹھے ہیں, لیکن اگر ہمیں یہاں پہ وہی انڈین بیٹھا ہے تو سر دکھ تو ہمیں ہوتا ہے نا. میں اسی کو ایکسپوز کرنے میں جا رہا ہوں. جی میں پلیز کی یہ آپ مائک مجھے ڈی ایم آ رہے ہیں, سرجیکل اسٹرائک ہو گیا آپ کے اسپیس پہ, میرے ڈی ایم بھرے ہوئے, میں اسکرین شاٹ پوسٹ کر دوں گا. آپ نے بات کی باسط کے حوالے سے, ایک پھر میں بات پہلے بھی ہم یہ کر چکے ہیں کہ جو باسط ہے ہی از کوائٹ ینگ اینڈ ہی از جسٹ ہیئر ٹو, اگر آپ نے کہ بات کیا کہ کشمیری کی آواز سن لینی چاہیے تھی, تو ہی از کوائٹ ینگ اینڈ پیپل لیونگ ان کشمیر اسپیشلی آزاد کشمیر, ہمیں یہی کوئی 5-7-10 سال ہوئے ہیں اس طرح یوز کرتے انٹرنیٹ اینڈ ایوری تھنگ. اور اس طرح کی جو آپ کو لگتا ہے کہ لوگوں کی مقبوضہ کشمیر میں بیٹھے ہوئے, سری نگر میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے ساتھ کوئی اس طرح کی انٹریکشن تھی, تو بالکل نہیں تھی. اوبیسلی سوشل میڈیا کے آنے کی وجہ سے لوگوں کے انٹریکشنز بنے ہیں, لوگوں کی باتیں ہوئی آپس میں. اور آپ جو کہنے کی کوشش کر رہے تھے کہ پہلے آواز سن لینی چاہیے تھی, ہی از ناٹ دیٹ اولڈ, ہی از ینگ. تو اس کو آپ کی وہ جو آپ نے جو بات کرنے کی کوشش کی اس کو سمجھ بالکل نہیں آئی, اور نہ ہی اس کو سمجھ آنی چاہیے, کیونکہ آپ کسی اور لیول سے بات کر رہے ہیں, وہ کسی اور لیول پہ بات کر رہا تھا.
And सर चेक माय रीट्वीट सर, प्लीज चेक माय रीट्वीट. इंडियन सारे कह रहे हैं कि हमने प्रोपेगेंडा किया. सर प्लीज मेरी रीट्वीट आप चेक कर लें, आपको लग समझ जाएगी. सारे मुझे मैसेज आ रहे हैं कि हमने जो करना था कर लिया. आप जरा मेरी रीट्वीट चेक करें, देखिए मैं झूठ बोल रहा हूँ सर. बस मैं हम चेक करते हैं. बासित भाई मुझे जरा बात खत्म करने दीजिएगा. तो इमाद भाई आपने जो बात की है बासित के हवाले से, मैं और ये यंग जनरेशन के हवाले से एक आज़ाद कश्मीर में ये बात है. हमारे लोगों की अभी इंटरेक्शन बनी है उसका सोशल मीडिया की वजह से लोगों के साथ, जैसे मुजम्मल भाई और बाकी लोगों को सुनने का अगर इन नौजवानों को मौका मिला है अभी, तो वो उस सेंस में बात कर रहा है. बासित बात कर रहा था कि मैं कश्मीर से भाई को पहली बार सुन रहा हूँ या इस तरह लोगों से बात पहली बार हो रही है, वो इस सेंस में बात कर रहे हैं. दूसरी बात मैं ये करना चाहूँगा आपके साथ कि आरके को लेके बहुत ज्यादा आप एक तो चीज को रगड़ रहे हैं, इसको आप छोड़ दें थोड़ी देर के लिए. ये बात हम पहले कर चुके हैं. इज यंग इन एवरीथिंग, बेनिफिट ऑफ डाउट भी दिया जा सकता है. लेकिन जो बात मैं कहने की कोशिश कर रहा था कि ये आरके का मसला नहीं है. उस व्हाटएवर, मतलब वो लड़का है जो भी है व्हाटएवर, मैं ये बात कर रहा था कि हमारी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में कराची से लेके खैबर तक इस तरह की मिसकंसेप्शंस मौजूद हैं. ये सिर्फ एक बंदा नहीं है, वहाँ ये हजारों लाखों नौजवानों में ये मिसकंसेप्शन है भी. और दूसरा ये बात कि इशू के हवाले से लोगों को इन्फॉर्मेशन ही नहीं है सिरे से. पाकिस्तान में लोगों को कश्मीर इशू के हवाले से उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं जिस तरह कि आज हम डिस्कस कर रहे थे. अगर आप शुरू में होते, मैं और मुजम्मल भाई और इमरान भाई शायद चले गए वो भी, कि हमने उस बात को बड़ा खोल के एक दूसरे से डिस्कस करके ताकि लोगों को वो बात पहुंचे. ओब्वियसली कुछ चीजें पता होने के बावजूद हम इसलिए पूछते रहते हैं ताकि जो नए लोग आने वाले हों उनको पता चले कि क्या बेसिकली इशू है. तो ये इशू एक बंदे का नहीं है या किसी इंडियन एजेंट का नहीं है या किसी का, मतलब कोई किसी पाकिस्तानी एजेंट का नहीं है. मसला ये है कि हमारी यूथ में ये मिसकंसेप्शन, मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन है. और सेकेंडली इंटरेस्टलेस यूथ है हमारी, जिसको कश्मीर इशू का कोई इंटरेस्ट नहीं है. इसीलिए हम ये पहले सोल्यूशंस में ये बात कर चुके हुए थे कि एजुकेशन एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है. एजुकेशन एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है जो हम आगे इंशाल्लाह अब सेशन इस तरह के रखेंगे ताकि यूथ को एजुकेट करें कश्मीर इशू के हवाले से. हम कोशिश करेंगे कि हम इस बात को लेके आएँ. मैं बासित के हवाले से फिर इमाद भाई आपको कहता हूँ बात कि ही इज़ यंग, और वो मुजम्मिल भाई के हवाले से भी बात कर रहा था. वो इस सेंस में कर रहा था कि हमारे नौजवान लड़कों ने अब कश्मीरी लोगों को सोशल मीडिया की वजह से श्रीनगर में बैठे हुए या बारामूला में बैठे हुए लोगों को सुनना शुरू किया है, मिलना शुरू किया है, इंटरेक्शन हुई है. वो उस सेंस में बात कर रहा था. तो मैं यहाँ पे अपनी बात को खत्म करूंगा. आगे ओवर टू यू इमाद. मुझे सिर्फ 1 मिनट दे सर. मेरी मैं बासित चेक करें प्लीज. मेरी बात सुनिए. मैं मुख्तार बाबा आपको नजर आ रहे हैं, इनको दे जरा माइक. आप क्यों नहीं दे रही इनको माइक? जी पहले भी यहाँ पर मुजम्मिल साहब भी कह चुके हैं. मैं माइक इनका जब टाइमलाइन खोलती हूँ ना माइक इनको अलाउ करने के लिए, तो इनकी टाइमलाइन पे कुछ भी शो नहीं हो रहा है, ब्लैंक शो हो रही है. मैं इनको स्क्रीनशॉट भी भेज चुकी हूँ कि आपकी टाइमलाइन पे मुझे माइक शो ही नहीं हो रहा है. मोहतसिम भाई, मैं बासित को मतलब उनके पेरेंट्स को मैं क्रिटिसाइज़ करता हूँ. मैं भी मतलब मेरी 27-28 एज है. मेरे पास ये जो मोबाइल है जिस पे स्पेस और फेसबुक है जो भी है, मतलब मैं इतना जानता नहीं. ये भी 3-4 साल से, मगर मैं PTV को सुनता रहा हूँ, मैं लोगों से सुनता. मेरे अब्बू ने कल, हार्ट पेशेंट है बहुत सीरियस है, कल मेरे मामू से झगड़ा किया हुआ है. उसने पता नहीं इमरान खान को गाली दी या जो भी कहा. मेरे अब्बू ने उसे कहा कि सही जिहाद ये है कि आप कश्मीर के लिए बोलो, आप कश्मीर में जाके लड़ो. तो मतलब हमें घर में ये तरबियत मिली है, हमने घर में ये सुना है अपने अब्बू से, अपने ताया लोगों से कि कश्मीर में क्या हो रहा है, कश्मीर इशू क्या है. मैं उनको अगर वो एज कैसे बासित तो उनके पेरेंट्स जिंदा अल्लाह करें, तो उनको चाहिए था कि इनको एजुकेट करते. यही मेरा मकसद था. मिस्टर आरके मेरी बात सुनिए प्लीज. आप मिस्टर आरके, हेलो, अस्सलाम वालेकुम. मेरी बात सुने सर? महबूब यहाँ पे नहीं है. सॉरी एक सेकंड. apparently I've been told that कोई यहाँ पे शहरियार है who is raising his hand, block him. Apparently he's इन्होंने अपनी ट्वीट, मतलब इन्होंने अकाउंट पे प्राइवेसी लगाई हुई है. आप मेरी टाइमलाइन चेक करें, मुझे मैसेज आ रहे हैं कि जिशान साहब आपकी जो स्पेस है हाईजैक हो गई है. तो ख्याल रखिए. अल्लाह हाफिज सारे कश्मीरी भाई यार, हमारी दुआएं आपके साथ हैं. स्टे ब्लेस्ड. और प्लीज अगर ये आपको अपनी स्पेस में बुलाते हैं इंडियंस तो मत जाइएगा. ये एक को माइक दे के इतनी गंदी गाली देते हैं माँ बहन की, और उसी रिकॉर्डिंग करके लोग यूट्यूब पे डालते हैं. सो इनके दांत तोड़ें, इनसे प्यार से बात मत करें. लिटरली ये दांत तोड़ने के काबिल हैं. अल्लाह हाफिज.
کسی انڈین نے مجھے ٹیگ کیا ہے ٹویٹ میں کہ انہوں نے سرجیکل اسٹرائک کی ہے ہم پر اس پیج کا اسکرین شاٹ لے کر. ایکسکیوز می مہوش. دیکھیں ان کی سرجیکل اسٹرائک کی ہسٹری بڑی پرانی ہے. یہاں پہ میں کنٹرول سے بات کرنا چاہتا ہوں. یہاں پہ ایک پاکستانی ہیں یو ایس میں بیٹھتے ہیں. میں نے ان کے کئی اسپیسز کو جوائن کیا ہے. مزمل بھائی بھی وہاں پہ ہوتے ہیں, حمزہ بھائی بھی وہاں پہ ہوتے ہیں, راویہ بھی وہاں پہ میں نے اس کو دیکھا, ولید بھائی کو بھی میں نے دیکھا وہاں اس پہ. کل وہ جب کشمیری اسپیس میں ہوتے تو کچھ بولتے ہیں, جب کشمیری وہاں سے نکل جاتے تو کچھ بولتا ہے, اور انتہائی بےہودہ قسم کی باتیں کرتے. کل میں نے اس کی سب باتیں, مجھے مطلب طریقہ نہیں آتا